خوش آمدید آقای وکیل. چطور هستید آقای وکیل؟ الحمدلله خوبم سر. کجا هستید آقای وکیل؟ خونه یا عدالت؟ خونه سر. خونه هستید. درست. و سایما है क्लास में? साइमा कौन है? और साइमा के अलावा यही? अच्छा. به نام الله بخشنده مهربان. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. سوگند به صبح و به شبهای دهگانه آغاز ذی‌حجه و مهربان. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. سوگند به صبح و به شبهای دهگانه آغاز ذی‌حجه و به زوج و فرد اشیا و سوگند به شب هنگامی که حرکت می کند و می رود. हंगाम कहते हैं दौरान को, उर्दू में हंगाम हो रहा है हिंगाम. हाँ हिंगाम. हाँ, और یکی از زن هست به نام هنگاما. به نام هنگاما از افغانستان هست, در کانادا رو ببینید. یک موسیقار ہے افغانستان کی مشهور, ها در کانادا زندگی میکنه. آره. و سوگند به شب هنگامی که حرکت می کند و می رود. هل في ذلك قسم لذي حجر. آیا در این چیزها سوگندی برای صاحب خرد نیست که او را قانع نماید؟ او را قانع نماید. قانع کسی कहते قانع کردن, منانا کسی کو, کنوینس करना. قانع ये जो लिखा हुआ है بنویسید قانع کردن, منانا کسی کو. سوگندی برای صاحب خرد نیست که او را قانع نماید. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ای پیامبر, آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. همان قبیله ارم که دارای کاخ‌های با ستون‌های بلند بودند که همان کاخ کسی کہہ رہے ہیں؟ کاخ سفید استعمال ہو رہا ہے. کاخ جمشید محل کے لیے, اسی لیے واشنگٹن اس کو وائٹ ہاؤس کے لیے کہتے ہیں کاخ سفید, وائٹ ہاؤس. مانند آن در شهرها آفریده نشده بود. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. و نیز قوم ثمود, آنهایی که صخره‌های سخت را از کنار وادی می تراشیدند. و قوم ثمود آنهایی که वो क्या कहते थे, صخره‌های سخت از کنار وادی पहाड़ों पे क्या करते थे, تراشیدن. تراش उसी से निकला है. و نیز قوم ثمود, آنهایی که صخره‌های سخت را از کنار وادی می تراشیدند و برای خود خانه می ساختند. و فرعون صاحب سپاه بزرگ و قدرتمند, همان کسانی که در شهرها طغیان و سرکشی کرد. همان کسانی که در شهرها طغیان و سرکشی کردند, چه یعنی اس شور کرتے تھے, سرکشی کرتے تھے, وہی لوگ کردند. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. و در آنها فساد بسیار به بار آوردند. آنگاه پروردگارت تازیانه عذاب را بر آنان فرود آورد. إن ربك لبالمرصاد. یقینا پروردگار تو در کمینگاه است. فأما
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. و اما انسان هنگامی که پروردگارش او را بیازماید و گرامی دارد و به او نعمت بخشد مغرور می‌گردد و میگوید پروردگارم مرا گرامی داشته است. وأما إذا فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. و اما هنگامی که او را بیازماید و روزیش را بر او تنگ گیرد دل سرد شده و میگوید پروردگارم مرا خوار کرده است. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. هرگز چنین نیست که شما میپندارید، بلکه شما یتیم را گرامی نمیدارید و یکدیگر را بر اطعام مستمندان ترغیب نمیکنید. وتأكلون التراث أكلا وتحبون المال حبا جما. و میراث را حریصانه میخورید و حق ضعیفان را نمیدهید و مال و ثروت دنیا दादन उसे दाह निकला तुम नहीं दे रहे हो दहीर. و میراث را حریصانه میخورید किसे कह रहे हैं؟ و हिर्स लालची خوری و حق ضعیفان را نمیدهید. حق ضعیفان را نمیدهید و مال و ثروت دنیا را بسیار دوست دارید. اردو میگیم ثروت، فارسی बहुत दोस्त रखते हैं, पसंद करते हैं. मौल ثروت, उर्दू में ثروت तो ثروت हो गया, मौल ثروت. كلا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هرگز چنین نیست که شما گمان میکنید. هنگامی که زمین سخت در هم کوبیده شود و هموار گردد و پروردگارت برای دادرسی بیاید و نیز فرشتگان صف در صف بایستند. پروردگارت از तुम्हारा परवरदिगार. दादरसी किसे कहते हैं? दादगाह कहते हैं अदालत. तो दादरसी मतलब पूछगछ, दादरसी. दादरसी. يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. و در آن روز جهنم آورده شود، در آن روز انسان کافر پند میگیرد. یک होता پند گرفتن, नसीहत पकड़ना, توبه کردن, توبه کرنا. و توبه می کند. و اما این پند گرفتن چه سودی برایش دارد؟ يقول يا ليت. میگن سود फायदा हुआ, सूदी कोई फायदा उनके लिए, برایش उनके लिए कोई फायदा. अगर तौबा करेंगे तो क्या फायदा है? يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. و در آن روز جهنم آورده شود، در آن روز انسان کافر پند میگیرد و توبه می کند. و اما این پند گرفتن چه سودی برایش دارد؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وی میگوید ای کاش در دنیا برای این زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم. ای کاش برای این چیزی از پیش فرستاده بودم कि मैं इस जिंदगी के लिए पहले से कुछ जमा करके रखता, नेकियां करके रखता. मैं फीश कहते हैं पहले. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. پس در آن روز هیچ کس همانند عذاب او عذاب نمی کند.
ولا يوثق وثاقه أحد. و هیچ کس همچون بند کشیدن او کسی را به بند نکشد. يا أيتها النفس المطمئنة. اما به مؤمن ندا می شود ای روح آرام یافته، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که تو از پاداش الله خوشنودی و او از اعمال تو خوشنود است. پس در زمره بندگان خاص من درآی و به بهشت من وارد شو. अब आप देखिए आखिर में कहता है बेहिश्त मन वारिस शो, बेशो नहीं था हुआ, तो यानी इससे भी वो हुमिया का बे हटाया हुआ है. व बेहिश्त मन वारिस इन तर्जुमे सूरह यानी सूरह फज्र बूده. درست है. आगे ये शहजाद शुमा बखानी अक्लन है, वैसे इन्होंने ये अकलन नहीं अक्लन है. हाँ वैसे अलिफ से है, उर्दू में होता तो आइन से होता अक्लन. उतू उतू मिशे स्त्री, ऑटो को उतू कर दिया इन्होंने. ठीक है. उतू करन आता है कपड़े इस्त्री करने से. मन उतू करन खिली दोस्त ندارم, دوست بدترین چیز برای منه. و بزرگ بیخواب بوسه پیش جلو آره جام چرا خوشون دیوانه میشه دیوونه भी होता है, अलिफ को इसमें हो सकता है دیوونه. सही. सुकूत शिकस्तन, सुकूत शिकस्तन क्या मतलब खामोशी तोड़ना. सुकूत शिकस्तन. ज़र्फ गमगीन. ज़र्फ بله آقای شهزاد. غمگین فیلمساز گزارش ماشین لباس شویی ناراحت هیچ کس لحظه کمک دوباره. درست. الان میایم طرف افعال ها. اتو بوسیدن بوس درست. دروغ گفتن. देखिए इसमें तकरीबन वही उर्दू है. نگاه کنی وقتی که افعال فعل کمکی فعل مرکب دروغ گفتن, अच्छा راست گفتن, سرما خوردن, سردرد داشتن, सही کردن. अच्छा ये चीज अजीब है, शोसन का शूर है. मुजारे क्या है इसका प्रेजेंट फॉर्म शूर. मन लिबास मी शूरम व इन ना इनो उर्दू में ये उज़र, फारसी में ये उज़्र उज़्र और लेकिन ये लोग जल्दी में उज़ बोलते हैं. उज़्खाई में कुना व इन बेसलामती तो जिद्दन ये लोग उसको कह रहे हैं संजीदा. जब जिद्दन आप संजीदा कह रहे हैं, हालत हालत संजीदा, जिद्दी संजीदा को कहते हैं. इसी से जिद्दन निकला. हालत हालत हो चतुर ए. आगे मुतअस्सिफम, मन मुतअस्सिफ हस्तम, मुझे अफसोस है. हस्तम को इन्हें क्या कर दिया, मन मुतअस्सिफम. हाँ फिक्र होता है तो फिक्रश
उसकी फिक्र नहीं करो। हाँ वही नूश 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 नूश। हाँ वाकयान, हाँ चेयर्स वाला नूश है, ठीक है। आप ईरान के घर जाएंगे तो आपको नूश जान बोले, मतलब चाय पिए या ये, ठीक है, नूश जान। नहीं नहीं, वो तो नूशीदत इसी से नूश निकला है ना, तो कहते हैं ना पीले पीले, नूश जान कहते इस सेंस चेयर्स को वाकयान। खूब मेरी तरफ हिम्मत अवला आज का जो है اگر یاد شما هست ما در زبان فارسی حال جاری نداریم. ما در زبان فارسی حال جاری نداریم. फारसी में हाल जारी नहीं होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता, होता है लेकिन इस्तेमाल में नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताया था अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है तो उसके लिए क्या शर्त है। सर ये जो फिक्रे हमने बनाए हैं और पहले में खुरीम आया है, दूसरे में खुरदीम आया है। हाँ निगाह को नहीं, पहले में खुरीम हाल है, खोरदान खोर्द खोर, खोरदान खोर्द खोर इसीलिए हाल है, व मौजी खोरदन खोर तो वो खुरदीम इसीलिए हुआ। नमान इस पे बोल पे दुरुस्त है आगे मलिक। जी सर बाली दुरुस्त। तो दाश्त داشتن دار ठीक है و غذا میخوریم، ما داریم غذا میخوریم، ما داشتیم غذا میخوردیم. درسته؟ الان یک کار کنید، این بنویسید، اولا اینجا نگاه کنید، आपको इस पे ये समझ में आ जाएगा आराम से। من داشتم می آمدم क्या मतलब हुआ? मैं आ रहा था। तो ये समझ में आया आप लोगों को। अब आप लोगों ने الان چه کار کنید؟ یه جمله بسازید در حال و همون جمله در ماضی ولی جاری. یه جمله بسازید برای من تو هر یک کا یک مثلا گوش کنید من دارم می آیم، من دارم می آیم क्या मतलब हुआ؟ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा था वही जुमला माजी में जाएगा। मन दाश्तम दाश्तम मी आमदम मी। अच्छा तुम सो रहे थे तो दाश्ती मी खाबीदा का खाबीद हुआ, खाबीदी कर दें उसको खाबीदी। तुम सो रहे हो तो तो दारी बेख्वाब मी ख्वाबी, तो दारी मी ख्वाबी। الان شما هم اینطوری جمله بسازید، شما هم اینطوری جمله بسازید. خانم مریم अस्सलाम वालेकुम सर। سلام. خانم مریم یک از زن خیلی پرکتیکله، من کلمه برای پرکتیکل ندارم. सर मैं बताऊं؟ نه نگو من बताऊं. آیا من جواب بدم یا نه؟ بگو جواب بده یا نه؟ بگوم جواب، آیا من جواب بدم یا نه؟ जवाब बेदन में बोलेंगी ना कि क्या मैं जवाब दूं या ना दूं। आया मैं जवाब मीदम या ना बोले, आया मैं जवाब मीदम या ना, या ना दहम दम हो जाएगा, ठीक है। मीदम या ना पहले बेगू मादारीम मी रवीम, शुमा मादारीम ठीक है, शुमा दाश्तीद मी रफ्तीद, शुमा दाश्तीद मी रफ्तीद दुरुस्त। मंदारम मी बीनम, मंदार शुमा दारीद मी मीरी, समझ में आया? खानम मरियम मीरी मंदारा मी मीरम मी बीनम मी बीनम भले सर। मीरम में पता सोचा मोदन का मतलब होता है मरना,
वो मुरन का बुने मुजारे होता है मीर, Oh, दुरुस्त है। sir. हाँ तो मैंने दौरा मीर आपको Okay, sir. U dashtır आगे mi zadad. उ U dashtır mi zadad. दाश, उ होगा तो दाश, Dash मी mi जद, zad. Oh, उ दाश जद, सही. दुरुस्त। Anha दाश्तन mi फरोख्तन. मैंने आपको बताया था कि ज़बान फारसी इल्तिज़ामी एक आज मुहिमतरीन दर्स ज़बान फारसी है। इल्तिज़ामी अगर आपको नहीं आता तो ये समझे फारसी की एक बुनियाद नहीं आ रही, आप यानी एक अहम बुनियाद है। तो बिल्कुल यानी आप ये समझ लें कि इल्तिज़ामी का मतलब क्या है। फेले मुज़ारे में क्या लगा देना, बे लगा देना, यही है ना कुछ खास अल्फाज के बाद। तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोग कहते हैं ना कभी कभार जरूरी है कि इसको हम करते हैं या इसको किया जाए, कौन सा ठीक है। उर्दू जरूरी है कि हम इसको किया जाए होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये वही चीज है, गाही वक्त लाजिम अस, गाही वक्त लाजिम अस आगे तैमूर शुमा बेखानी। गाही वक्त लाजिम अस, हाँ ये तो वो लिखा हुआ है थामा दानिशगाह, टॉम जो है यूनिवर्सिटी से با مرور زمان درس‌ها کمی مشکل‌تر می‌شود. با مرور زمان वक्त के साथ साथ, इसको लिख लें मुरूर ज़मान वक्त के साथ साथ। बड़े अलावा निगाह बनी, इसको आप बुला दें, सिर्फ इसको देखें। उतुनी जन्म, मन उतुनी जन्म, मैं कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ, लेकिन इसने यहाँ क्या लगा दिया, दारम लगा दिया। इससे पता क्या चल रहा है कि वो जारी की बात कर रहे हैं। दारम लिबास हो, तो एक वो दारन पास रखने वाला दारम नहीं है, ठीक है। वाह तुम कर दी, तुम पहले क्या कर रहे थे, मालूम है। ये मालूम है क्या है असल में, मालूम अस को जम कर दिया, मालूम है, मालूम है। शुस्तन से शुस्त हुआ, मैं कपड़े धो रहा, हाँ। ठीक है, दुरुस्त करदन कहते हैं तैयार करने, ठीक है, कोई चीज तैयार करना। सवाल है मैन, क्या मेरा सवाल आपको बुरा तो नहीं लगा? बेदही, ये बड़ा मजे का जुमला है, कोई इसका तर्जुमा करके बता दे मुझे। ये जो अभी इन्होंने पढ़ा है ये वाला, من میخواستم تو به من گزارش کارهای خانه را بده. بوسد، چه دختر خوبی. بکنم، الان دوباره نگاه کنید، ये खास्तन का ख्वाब हुआ और दोबारा बेकुनम आया, फेल के साथ मिलेगा, फेल के साथ तो दूसरा फेल जो है वो इल्जामी पे जाएगा। कुमक करदन से क्या हुआ, कुमक बेकुन, बेतो क्या हुआ, बेहित हुआ। आगे मेर्सी,
मेर्सी का मतलब शुक्रिया, ठीक है। पीराहन मांदे, दीगर को दारजा वो फारी विषय दिए, 2 और कमीजें बाकी है। पीराहन। आगे मन उतुज़ादान रा दोस्त दारम, मुझे कपड़े इस्त्री करना पसंद है। इस काम से मुझे सुकून मिलता है। आरामिश दारन, आरामिश दादन, थाम। शिश शुदे सारा। आगे सवालिया शान है। आगे रास्त श्राबिगो, सच बताओ, तो अस चीज़ी नाहक हस्ती, सवाल पूछ रहा है। आया हटा दिया उस अंदाज में, क्या तुम किसी चीज से नाराज हो क्या? ताम बारे शाम, बारे शाम चे दोरोज करदी। हाँ ये जूरे आश, आश ईरानी सालन होता है। आश चिकन का सूप जैसा एक सालन होता है मरे का। आश ये एक जूरे आश। आगे आश ईरानी, ईरानी वाला। आलिये बेरवी वो बच्चे हो ये सिनेमा, बच्चे में से दोस्त, एक तो बच्चे बच्चे होते हैं और बच्चे दोस्तों को भी बोलते हैं। कहते हैं कि आज दोस्तों के साथ जाएं हम लोग। ये मैंने आपको फिर बताया था, वाव को हटा के इन्होंने बेरावी को बेरावी। इसी तरह अभी मैंने मरियम से मन बेमारिया गुफ्ता, बेगुई को मैंने बेकीन कर दिया, वाव को उड़ा दिया था। ठीक है, तो वाव हरफ हो जाता है बिल्कुल। आगे अब्दुल अजीज अलॉन नौबत शुमा लिखुनी बेखानी इंजा सारा। अजीज शुमा बेखानी, अजीज फिक्र नीमी खुना। हाँ हाँ आज एक नामाइश दादन लफ्ज़ था, हमने पढ़ा था अभी, दिखाना। आज एक ईरानी फिल्म साज की फिल्म दिखाई जाएगी। आन ऊन हो जाता है, तुम जरूर उसको देखना। दीदन का क्या होगा? बीन बेबीनी, तुम जरूर उसको देखो, तुम देखो। ये पे नहीं वो, हाँ ये कोई मुझे बता सकते हैं? शहजाद साहब पूछ रहे हैं ये दंद क्यों है, क्या वजह है? शनासा जमा का क्यों लगा है, क्यों, कोई बता सकता है? ऑनलाइन लोग जो बैठे हुए ये बात कर रहे हैं, सिनेमा वाले लोग एक फिल्म दिखाएंगे, तो उन्होंने सिनेमा वाले लोगों को नहीं बोला ईशान आन्हा को हटा दिया है, दे को हटा के सिर्फ शनासा लगाया, एम थोड़ी है। आगे देख ले फिर, आन्हा उन्हा मिशे अमोमन। हाँ ये हुसले होता है, हुसले, हुसले मूड को बोलते हैं ईरानी लोग। मेरा मूड नहीं है ये ईरानी फिल्म देखने का, इसको लिख लें हुसले दौशा, हुसले। मेरा मूड नहीं है ये फिल्म देखने का। अरे میشه این فیلم‌های حلال هستن؟ آقای منور شما خندید؟ नहीं درست. آره خب حوصله بچه ها رو ها آگه درست. ठीक है आगे
تلاقي man جدا متأسف هستم دبين دارا आगे चंद लहजे सुकूत, चंद लहजे कुछ देर की खामोशी। बेबीन सारा बले बागी अब्दुल अजीज बेखानी निगाह कंید दोबारे रवीम रीम हो गया, ये बहुत अहम नुक्ते हैं। मीरारीम शे मीरीम आगे یک شام عالی میخوری با یک بطر شراب شیراز। इन मुझे नहीं पता और मुझे भी बहुत ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है शराब शिराज ये क्या मशहूर शराब जहान दूध है। अभी तो खैर नहीं है, सनत वहां पे नहीं होगी, लेकिन उस जमाने में थी, जिस जमाने में ये था। ठीक है, शराब शीर, इसीलिए उन्होंने यहाँ उसका जिक्र किया। फाहमीदी, जिस तरह जो शैंपेन है वो किस मुल्क में ज्यादा मशहूर है, असल प्रोडक्ट इसकी है फ्रांस की है, तो वो इस चीज में डील करता है। तो ये शराब शिराज किसी जमाने में मशहूर हुआ करती। सारा अम्मान गजा दोस्त करदा। आगे बेगुजारिश, ये बेगुजारिश क्या है? गुजार गुजाश्तन पड़ा था रखने को, गुजार हुआ, रख दो, बेगुजार लगा अम्र वाले जुमले का, इसको रख दो। बेगुजारिश, तू ये याखचाल, दर याखचाल, तू ये को क्या कर दिया? दर याखचाल व गाजी वक्त लाजिम है कि आदम दीवाने बाशे। अब देखिए इल्तिजामी का कारनामा, गाही वक्त लाजिम है के साथ ये बाशे कहाँ से आया? ये कोई मुझे बता सकता है बाश कहाँ से आया? बाश था हस्तन का अम्र, मैंने आपको 2 दफा बताया था, होता है बाश। मैंने आपको मिसाल दी थी खुश बाश, खुश बाश। तो ये आगे लिखा हुआ आदम दीवाने बादशाह, उसकी बात हो रही है तीसरे शख्स में, आदम दीवाने बादशाह। तो दाल मैंने आपको बताया और अस जम हो जाता है इसमें सिफत में, तो बादशाह को क्या हुआ? बादशाह हो गया। कभी कभार किसी को चाहिए कि वो दीवाना रहे। इल्तिजामी, इल्तिजामी क्यों हुआ? गाही वक्त आया, उसके बाद ये बादशाह आया। आगे सारा अनूज गामगीनास। अच्छा, एक दफा ये रहा 202, अफगानिस्तान में दुसद बोलते हैं, ईरान में दिवीस कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है, ये एक बहुत ज्यादा अहम जदवल है। इसी के साथ साथ मश्क भी है। मुझे जो है वो एक मश्क ये दी खानम मारिया बेमान फरसात इन हमून एक मश्क बुजुर्ग है व खैली मुहिम है। मिथुनी शुमा दुम्बाल कुनी, दुम्बाल करना का क्या मतलब है? दुम्बाल पीछे पड़ जाना, करना उसको, ठीक है। दुम्बाल इन एक सरखत बूद बा इंची है। अगर मुनव्वर इंची है, ये जरा पढ़ के सुनाए भाई मुनव्वर। ये अगर ये मुनव्वर सिला, मुनव्वर साहब जी सिलाब हाँ, से उदय या दाओ से मसीर, सीधा मसीर, मसीर इर्तिबाती जुनूब सिस्तान व बलूचिस्तान राबस्त। क्या मतलब हुआ? सैलाब ने 13 रस्तों को, मसीर कहते हैं रस्तों को, मसीर हमारा रास्ता, इर्तिबात कहते हैं ताल्लुकात को, जोड़ने को। इर्तिबात रब्त से निकला है, रब्त, इर्तिबात इसकी जमा हो गई। सैलाब सीजा मसीर इर्तिबाती जुनूब सिस्तान व
बलूचिस्तान را بست. तो सैलाब ने 13 रस्तों को क्या कर दिया, बंद कर दिया. दुरुस्त. 59वीं यानी 59वीं मीटिंग शूराई तोसीए फरंग कुरानी कश्वर, कोई उनकी मेरे ख्याल में वो होगी, शायद कोई शूरा होगी जो कुरान की उसके लिए तोसे कहते हैं वसत को डेवलप करना, वसत देना, उसके लिए वो इनकी वो होगी, उसके हवाले से ये बात हो रही थी. अच्छा, अब यहाँ तो हर कुछ सब्ज हरा हरा नजर आ रहा है. बीबीसी वाले क्या कहते हैं? الان میریم طرف پرتاب ماهواره ایرانی از روسیه ماموریت پارس یک تصویر برداری. अपने पास नोटबुक उठाएं क्योंकि ये الان کلمه ها رو بنویسید، گوش کنید. سرخط خبرها. پرتاب ماهواره ایرانی از روسیه ماموریت پارس یک تصویر برداری از مزارع و جنگل ها اعلام شده. سخت‌تر شدن اقامت پناهجویان افغان در ترکیه، میگویند برای مجردها ناممکن است بعضی خانواده‌ها را هم به سمت ایران می‌فرستد. هشدار طالبان به زنان برای رعایت پوشش مطلوب آنها جلوی دوربین، اگر روبنده نزنند ممکن است حضورشان در تلویزیون کلاً ممنوع شود. و جزئیات تازه از فرود اودیسیوس، اولین ماهنشینی که یک شرکت خصوصی ساخته. तो खानम जरीन कुछ समझ में आया क्या कह रही थी ये? ना आगे शहजाद हमकारी कहते हैं मदद करने. हम ठीक है, ईरान और रूस की एक मिसाइल प्रोजेक्ट में, ठीक है, और वज़ियत कहते हैं हालत को, सूरत हाल को, ठीक है. और क्या था? हाँ, कि अगर वो रूबंदी चेहरा छुपाने को कहते हैं, ठीक है. तो तालिबान ने कहा है कि अगर खवातीन ये नहीं करेगी तो उनको इतने साल की और इतने महीने की या कुछ साल की, उसने कहा कि उसे चैनल से मना कर दिया जाएगा. रूबादी दुरुस्त. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. من ناجیه غلامی هستم. امروز ناجیه غلامی هستم. این خانم از افغانستان هست و در بریتانیه زندگی می‌کند. ناجیه غلامی. یک ماهواره ایران از روسیه به فضا پرتاب شد. ماهواره به فضا پرتاب شد. پرتاب का मतलब परताप कहते हैं फेंकने को, लिख लें को परताप करदन. हाँ, प्रतापगढ़ नाम है वो. यहाँ पे मेरे ख्याल लांडी में उनका वो हॉस्पिटल भी तो है उसको अवर. हाँ, प्रतापगढ़, हाँ दुरुस्त है. یکی گفته شده کاملا ساخت ایران است. یکی از 18 محموله‌ای بود که با پرتابگر روسی سایوس راهی فضا شد و در مدار 500 کیلومتری زمین قرار گرفت. گفته شده ماموریت این ماهواره تحقیقاتی تصویربرداری از زمین‌های کشاورزی و عرصه‌های طبیعی ایران است. روسیه قبلا هم برای ایران ماهواره پرتاب کرده بود و از شرکای اصلی این کشور در صنعت هوافضا است، هرچند همکاری آنها فراتر از اینها. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. گزارش میدهد، رپورت कर रही. یک گام دیگر ایران به فضا، ماهواره پارس یک. این ماهواره با پرتابگری روسی به سمت مدار خاصی از کره زمین پرتاب شد. پرتاب به این مدار با امکانات ایستگاه فضایی روسیه در نواحی شرق این کشور، ایستگاه فضایی روسیه در نواحی شرق این کشور امکان پذیر. بخشی از جلوه‌های همکاری‌های ایران و روسیه، چه نظامی، چه نفتی و چه امروز فضایی. این ماهواره که الان پرتاب شده یک ماهواره تحقیقاتی سنجشی تحقیقات. ये माहवारे इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है? तहकीकाती, एक रिसर्च बेस्ड है ये. که از این حیث که برای بار نخست هستش که خیلی از این سیستم‌هاش داره مورد آزمون و تست قرار میگیره. مقامات ایرانی تاکید دارند که ساخت مقامات ایرانی क्या मतलब हुआ? हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ना अथॉरिटीज,
तो वो मकामात बोलते हैं ये लोग। दौलत ईरान, ठीक है, मकामात ईरानी, लिख लें इसको अपने पास, मकामात ईरानी। हाँ ارسال کرده. بعد ما دیدن کشورهایی هم که حقهای دیگه حتی کمترین دما را از ابتدای پاییز خواهند 1000 نفر در مسکو. متشکرم از شما. برنامه رو با چند خبر کوتاه بمیریم. در ایران حدود 16000 نفر گرفتار برف و کولاک شدند. سازمان امداد و نجات هلال احمر از اسکان اضطراری بیش از 6000 نفر در 26 استان خبر داده و گفته 105 منطقه نیازمند امداد رسانی بودند. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده مناطق غربی ایران. साजमान हवाशनासी क्या मतलब हुआ? साजमान कहते हैं एजेंसी को, यानी हवाशनासी की इदारा जो है साजमान हवाशनासी. فردا کمترین دما را از ابتدای नहीं मौसमियात कह लें, हाँ मौसमियात. پاییز خواهد داشت. یک روز مانده انتخابات در ایران. مهلت تبلیغ روز مانده به انتخابات در ایران. نامزدها به پایان رسید. بیش از 15200 نفر نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند و 144 نفر برای مجلس خبرگان رهبری. حدود 61 میلیون نفر هم واجد شرایط رایدهی هستند. بسیاری این انتخابات را تحریم کردند و نظرسنجی‌ها هم میزان مشارکت را پایین پیش بینی کند. این اولین انتخابات است که پس از اعتراضهای سراسری پارسال و سرکوب خونین آن برگزار می‌شود. کشور برای مجردها تقریبا ناممکن و برای در ترکیه شماری از پناهجویان افغان گویند گرفتن اجازه اقامت در این کشور برای گرفتار اجازه اقامت یعنی उसमें मसरूफ हैं रेजिडेंस लेने में اجازه اقامت هستند. دردها تقریبا ناممکن و برای خانواده‌های افغان هم خیلی دشوار شده. خانواده افغان ها خیلی دشوار شده. اون فامیلیز के लिए ये मुश्किल हुआ है. آمارهای غیر رسمی میگوید در حدود 300,000 افغان در ترکیه به صورت قانونی و غیر قانونی زندگی می‌کنند. شماری از خانواده‌ها که اجازه اقامتشان باطل شده و در حال اخراج به طرف مرز ایران بودند به BBC گفتند وضعیتشان نامناسب و نگران کننده است و قرار است آنها را به طرف ایران بفرستند. علی حسینی گزارش می‌دهد. تاریخ 28/2/2024 بسیار سرد و بدون امکانات. این وضعیت بدون امکانات بغیر کسی سهولیات के امکانات سهولیات को कहते हैं. ठीक है. آنهایی است که در این کمپ نگهداری می‌شوند. آنها وقتی می‌خواستند به یونان برند دستگیر و به کمپ ایگدر منتقل شدند. نزدیک به 200 نفر خانواده، بچه و بزرگ، زنان حامله، همه مریض آوردن به این کمپ. مسیزلاف چرنوف 39 ساله احتمالاً سبب موفقیت اوکراین در مراسم از آغاز جنگ غزه بیش از 30,000 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند. بیشتر آنها غیر نظامی هستند. اسوسییتد پرس به همراه همکارانش در سال 2022 در ماریوپول سر کردند. در روزهایی که نیروهای روسیه داشتند شهر بندری ماریوپول اوکراین را محاصره می‌کردند. این فیلم داستان 20 روز اول از محاصره 86 روزه ماریوپول. اون 20 روز نمایی شد از اینکه روسیه چطور به اوکراین حمله کرد و چطور غیر نظامی ها رو کشت و اینکه روسیه الان از چه تاکتیک فوج से मुताल्लिक गैर निज़ामी इसको भी लिख लें. निज़ामी व गैर निज़ामी ये भी बहुत आएगा. निज़ामी व गैर निज़ामी. हाँ यूं हो गया निज़ामी व गैर. आखिरी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप लोग ये आपका होमवर्क तो मैंने वो दिया था जो वो ही है. एक तकलीफ برای شما اینه بابک زنجانی मिलियार्दी जवान व पुश्तवान खुदावंद. इसके ऊपर ये ईरानी बिलियनियर्स है जिसको सजाए मौत हुई थी, लेकिन चूंकि सजाए मौत गरीबों के लिए होती है, अमीरों के लिए नहीं होती,
तो इसने करप्शन का कुछ इल्ज़ाम लगा था इस पे बाबक ज़ंजानी के नाम से। तो ये आप निकाल के ना उसके इसके बारे में कुछ फारसी में पढ़ें, बाबक ज़ंजानी। आरे इंक्रोरी है कानून तो خوب این بود نهایت کلاس و انشالله در هفته آینده ملاقات میکنیم و هفته آینده کلاس آخر ما میشه و قبل از رمضان و خدا نگهدار. خیلی ممنون